हेलो पिला माने आज आम क्लास 8 रो विजु पट्टनायक एंड हिज डाकोटा डिस्कस करबा। ठीक अच्छे। तो विजु पट्टनायक एवं तांकर से विमान ना था डाकोटा से किपरि प्राप्त होते एवं से किभली दुस्साहसिक कार्य करते आम ताज देखा। ठीक अच्छे। फास्ट प्री रिडिंग देखी ना कौन रही सोशलाइजेशन। लुक एट द पिक्चर। लुक एट द पिक्चर यही छविटी को देख। हु इज द मैन इन द पिक्चर। हु इज द मैन किए यही लोकटी इन द पिक्चर यही छवि ये लोकटी किए अटे। व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। व्हाट डू यू नो तुम्हें कौन जान। अबाउट हिम तांका संपर्क में तुम्हें कौन जान। कैन यू गेस तुम्हें कौन किसी अनुमान कर पारुच कि। फ्रॉम द पिक्चर यही छवि द मीनिंग ऑफ डाकोटा तो डाकोटार अर्थ किसी अनुमान कर पारुच कि। तो विजु पट्टनायक वाज बोथ ए पायलट एंड ए पॉलिटिशियन। तो विजु पट्टनायक उभय थिले एकाधार जड़े पायलट थिले विमान चालक एंड ए पॉलिटिशियन एवं राजनीतिज्ञ। तो सी कौन थिले विमान चालक थिले और राजनीतिज्ञ थिले। कैन यू गेस फ्रॉम द पिक्चर तुम्हें कौन ये छवि किसी अनुमान कर पार। एंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक व्हाट द लेसन विल बी अबाउट। एंड द टाइटल ऑफ द टॉपिक तुम्हें यही छवि एवं ये जो टाइटल रू विषय ना बा शिरोनामारू यही टॉपिक विषय बा प्रसंग संपर्क में व्हाट द लेसन विल बी अबाउट ये विषयटी क्यों विषय हो क्यों संपर्क में हो। विजु पट्टनायक आज ए डैश अर्थात विजु पट्टनायक के कौन क्यों भाई व्यक्ति विषय हो तुम अनुमान करुच। ठीक अच्छे। ये देखी ना द टेक्स्ट देख ये हूँ विजु पट्टनायक ये हूँ डाकोटा विमान। तो ठीक अच्छे आम ये देखी ना आम SCP-1 तो कौन रही फास्ट पैराग्राफ रही ना विजु पट्टनायक वाज ए बॉर्न डेयर डेविल एंड ए रिस्क टेकर ए सिंबल ऑफ करेज ब्रेवेरी एंड एडवेंचर। दिस पार्ट ऑफ हिज नेचर इज सीन इन हिज लाइफ बोथ एज ए पायलट एंड ए पॉलिटिशियन। What the brave horse Chetak was to Rana Pratap, the Dakotas were to Viju Patnaik. कौन हार्डवेयर रही ना बन जन्म होते डेयर डेविल दुस्साहसिक व्यक्ति रिस्क टेकर जे रिस्क सहज नियंती कौन कठिन कार्य को जे आपणे नियंती। सिंबल संकेत करजला साहस ब्रेवेरीला वीरत्व एडवेंचर दुस्साहसिक कार्य नेचर प्रकृति बा प्रवृत्ति पायलट जो विमान चालक पॉलिटिशियन है राजनीतिज्ञ। तो ब्रेव हॉर्स मीन साहसी घोड़ा। चेतक चेतक कहार थिला तो चेतक राणा प्रताप थिला जिमती राणा प्रताप चेतक थिला सिमती विजु पट्टनायक कि विमान डाकोटा थिला। ठीक अच्छे। ये कम्प्लीटली देखी ना फास्ट पैराग्राफ कौन रही विजु पट्टनायक वाज ए बॉर्न डेयर डेविल एंड ए रिस्क टेकर। विजु पट्टनायक वाज ए बॉर्न विजु पट्टनायक थिले जन्मरू जड़े डेयर डेविल जड़े दुस्साहसिक मनीष एंड रिस्क टेकर एवं समस्त आह्वान को ग्रहण करुवा मनीष समस्त विपदपूर्ण कार्य को आदरी नेउथिबा मनीष। ए सिंबल ऑफ करेज साहसर एक संकेत जे कहार संकेत ना साहस वीरत्व ब्रेवेरी वीरत्व एंड एडवेंचर एवं दुस्साहसिक कार्य। तो दुस्साहसिक कार्य वीरत्व एवं साहसर एक प्रतीक होती किए ना विजु पट्टनायक। दिस पार्ट ऑफ हिज नेचर इज सीन इन हिज लाइफ। दिस पार्ट ऑफ हिज नेचर प्रकृतिर यही अंशटी इज सीन यह देखा जाइए इन हिज लाइफ जीवन समग्र जीवन सारा यही प्रकृति देखा जाइए। बोथ एज ए पायलट एंड ए पॉलिटिशियन उभय गोटे विमान चालक हिसाब से एवं पॉलिटिशियन राजनीतिज्ञ हिसाब से तो उभय से विमान चालक हूँ बा राजनीतिज्ञ हूँ ये सब क्षेत्र में यही प्रकृतिटा देखा जाइए। कौ प्रकृति ना साहस वीरत्व एवं दुस्साहसिक कार्य को आपणाउथिबा प्रकृति। व्हाट द ब्रेव हॉर्स चेतक वाज टू राणा प्रताप जहाँकि थिला साहसिक घोड़ा चेतक राणा प्रताप द डाकोटाज वेयर टू विजु पट्टनायक और से ही डाकोटा विमान गुड़िक विजु पट्टनायक थिला। ठीक अच्छे। जमती राणा प्रताप घोड़ा चेतक थिला सिमती विजु पट्टनायक विमान डाकोटा थिला। ठीक अच्छे। तो देखी ना नेक्स्ट पैराग्राफ कौन रही पैराग्राफ 2 रही हाउ विजु गॉट हिज फर्स्ट डाकोटा इज itself
a great story of adventure and courage. Biju by then had started the Bhubaneswar Flying Club. The Second World War was over. A lot of military planes were lying unused at the American Air Base at Pangar near Kolkata. Many of these Dakotas were used as the transport aircrafts to carry materials to war sites. Biju wanted to buy one of them for his Bhubaneswar Flying Club. When Biju was about to fly an aircraft to Pangar, some of his friends rushed to him, requesting him not to fly as a heavy storm was building up. But Biju, the daredevil, ignored their warning and said, "This is Biju's plane, which flies during a storm," and took off. He stayed at Pangar, got a Dakota, repaired with great difficulty, and returned to Bhubaneswar with his first Dakota. ठीक अच्छे हार्डवार्ड देखने कौन रही फास्ट डाकोटा प्रथम डाकोटा विमान ग्रेट स्टोरी महान कहानी रही एडभेंचर दुसाहसिक कार्य करे साहस भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब गोटे क्लब गठन करते गढ़ी सेकेंड वर्ल्ड वार तो द्वितीय विश्वयुद्ध मिलिटारी प्लेन्स तो सामरिक विमान लाइंग अर्थ पड़ रही अनयूज्ड अव्यवहृत अमेरिकान एयरबेस तो अमेरिकान एयर बेस रे बा जोटी आमर सामरिक घाटी रे पानगढ़ तो स्थान नाम ट्रांसपोर्ट परिवहन करवा एयरक्राफ्ट तो समस्त विमान जिनस गुड़ाक कैरियर तो बहन करवा मैट्रास विभिन्न प्रकार सरंजाम वार साइट युद्ध क्षेत्र को बायत किणवा फ्लाए उड़ाइवाई एयरक्राफ्ट को फ्रेंड्स बंधु मैंने रस्ट अर्थ दौड़ी गले डेयर डेविल जाचे दुसाहसिक व्यक्ति इग्नोर तो अवहेला करवा बेखातिर करवा वार्निंग चेतावनी ड्यूरिंग अर्थ समय स्टॉर्म अर्थ झड़ टुक ऑफ होला उड़ाइले टेक ऑफ V2 तो टुक ऑफ होला विमान उड़ाइले स्टेट अर्थ रहिले रिपेयर मरामती ग्रेट डिफिकल्टी अत्यंत कष्ट रिटर्न फेरवा ठीक अच्छे ये सर जाइए समस्त हार्डवर्ड एवं विषय को कंप्लीट देखी ना पैराग्राफ 2 कौन रही कंप्लीट देखी ना हाउ बिजू गॉट हिज फास्ट डाकोटा इज इटसेल्फ ए ग्रेट स्टोरी ऑफ एडवेंचर एंड ए करेज हाउ किपरि बिजू गॉट हिज फास्ट डाकोटा बिजू तांकर प्रथम डाकोटा विमान केमती प्राप्त हेले इज इटसेल्फ ए ग्रेट स्टोरी यह हूँ एक महान कहानी ऑफ एडवेंचर एंड करेज यह हूँ एक दुसाहसिक एवं साहसर कहानी किमती सी डाकोटा प्राप्त हेले ता पछरे एक बड़ कहानी लुचि रही बिजू बाय देन हार्ड स्टार्टेड द भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब बिजू तापर कौन कले ना भुवनेश्वर गोटे फ्लाइंग क्लब स्थापन कले द सेकेंड वर्ल्ड वार वाज ओवर द्वितीय विश्वयुद्ध सरी जाइथिला ए लॉट ऑफ मिलिटरी प्लेन्स वी आर लाइंग अनयूज्ड ए लॉट ऑफ तो अनेक मात्रा बहुत मात्रा मिलिटरी प्लेन्स तो सामरिक विमान गुड़िक वी आर लाइंग पड़ रही अनयूज्ड अव्यवहृत अवस्था कौटी ना एट द अमेरिकान एयरबेस एट पानगर नियर कोलकाता तो कोलकातार निकटवर्ती पानगर एयरबेस रे तो अनेक गुड़िए विमान बा मिलिटारी विमान अव्यवहृत अवस्था पड़ रही मेनी ऑफ दिज डाकोटाज वी आर यूज्ड तो मेनी ऑफ दिज तो से गुड़िक मध्य अनेक डाकोटा बा युद्ध विमान वी आर यूज्ड व्यवहार होता आज द ट्रांसपोर्ट परिवहन करने एयरक्राफ्ट्स किसी युद्ध सामग्री टू कैरी मटेरियल्स टू वार साइट्स तो युद्ध क्षेत्र को विभिन्न सामग्री सरंजाम कर परिवहन कर साहाय्य करथिला बिजू वांटेड टू बाय वन ऑफ देम बिजू इच्छा कले किणापी वन ऑफ देम से भर गोटाए फर जी भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब तांकर भुवनेश्वर फ्लाइंग क्लब निमंते से भर गोटे किणापी इच्छा कले व्हेन बिजू वाज अबाउट टू फ्लाई एन एयरक्राफ्ट टू पानगर व्हेन जिते बड़े कि बिजू वाज अबाउट टू फ्लाई प्रायतः उड़ान भरवा ऊपर थिले एयरक्राफ्ट को पानगढ़ सम ऑफ हिज फ्रेंड्स तांकर किछि बंधु रश टू हिम तांका आड़क दौड़ी आसिले रिक्वेस्टिंग अनुरोध कले जे नॉट टू फ्लाई विमान न उड़ापी आज ए हेवी स्टॉर्म वाज बिल्डिंग अप
କାରଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପାନଗଡ଼ରୁ ଗୋଟିଏ ଡାକଟା ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ଉଡ଼ାଣ ଭରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୌଡ଼ି ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିମାନ ନ ଉଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାରଣ କଲେ, କାରଣ ଏକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ବଟ୍ ବିଜୁ ଦ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଇଗ୍ନୋର୍ଡ ଦେୟାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, କିନ୍ତୁ ବିଜୁ ଯିଏକି ଦୁଃସାହସିକ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଯିଏକି ଇଗ୍ନୋର ଦେୟାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ତାଙ୍କର ଚେତାବନୀକୁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଗ୍ନୋର କଲେ, ଅବହେଳା କଲେ, ବେଖାତିର କଲେ। ଆଣ୍ଡ ସେଡ୍ ଏବଂ କହିଲେ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିଜୁସ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁର ବିମାନ, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁର ବିମାନ ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ସମୟରେ ଉଡ଼ିପାରିବ। ଆଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ଅଫ୍ ଏବଂ ସେ ଉଡ଼ାଣ ଭରିନେଲେ। ହି ଷ୍ଟେଡ୍ ଆଟ୍ ପାନଗଡ଼, ତାପରେ ସେ ପାନଗଡ଼ରେ ରହିଲେ। ଗଟ୍ ଏ ଡାକୋଟା ରିପେୟାର୍ଡ ୱିଥ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟି, ତାପରେ ସେ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଡାକଟାକୁ ମରାମତି କଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ। ଆଣ୍ଡ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଫେରିଗଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ୱିଥ୍ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାକୋଟା, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଡାକଟା ବିମାନ ଆଣି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫେରି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖିନେବା କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ତ ଦେଖିନେବା ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି କ'ଣ ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଡାକୋଟାଜ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ରହିଛି। ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ଡ୍ୟାସ୍, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍। ନମ୍ବର 2 କୋଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି ବୋଥ୍ ଆଜ୍ ଏ ପାଇଲଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହି ୱାଜ୍ ଏ ଡେୟାର ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏ ରିସ୍କ ଡ୍ୟାସ୍। ତ କ'ଣ ହେବ, ଡେୟାର ପାଖେ ଲାଗିବ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ପାଖେ ଲାଗିବ ରିସ୍କ ଟେକର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ବାଇ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ଟେକର୍। ତୁମେ ତୁମର ପଛରେ ଥିବା ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଦେଖିପାରିବ ଯେ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଆଉ ରିସ୍କ ଟେକର୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ନା ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ମିନ୍ସ ଭେରି ଡେୟାରିଂ ପର୍ସନ୍, ଗୋଟେ ଦୁଃସାହସିକ ମଣିଷ। ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ଟେକର୍ ମିନ୍ସ ହୁ ଲଭ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ରିସ୍କ, ଯେକୌଣସି ରିସ୍କକୁ ବା ଆହ୍ୱାନକୁ ଆଦରେ ନିଏ, ସେ ହେଉଛି ରିସ୍କ ଟେକର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 4 କ'ଣ ରହିଛି। ନମ୍ବର 4 ରହିଛି ଆର୍ ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ଟେକର୍ ବ୍ରେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍। ୟା ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ଟେକର୍ କ'ଣ ଦୁଃସାହସୀ ବା ବୀରତ୍ୱର କଥା କି? ହଁ, ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ରିସ୍କ ଟେକର୍ ଆର୍ ବ୍ରେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍। ଡେୟାର ଡେଭିଲ୍ ଏବଂ ରିସ୍କ ଟେକର୍ ଏହା ହେଉଛି ସାହସ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକର ପ୍ରତୀକ। ନମ୍ବର 5 କ'ଣ ରହିଛି କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ନାଉ ସେ ହ୍ୱେଦର୍ କରେଜ୍ ବ୍ରେଭେରି ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚରିୟସ୍ ଆର୍ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍, ସି ଦେୟାର ମିନିଂ ଇନ୍ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ। ତ ସେ କହିବା କଥା କି କରେଜ୍ ସାହସ, ବ୍ରେଭେରି ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ କାର୍ଯ୍ୟ, ଇଏ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ କି? ଏହା ତୁମ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ଦେଖିପାରିବ। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ୟେସ୍, ହଁ, ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ସେ, ମୁଁ କହିପାରିବି। ମୁଁ କ'ଣ କହିପାରିବି ନା କରେଜ୍, ବ୍ରେଭେରି ଆଣ୍ଡ ଆଡ଼ଭେଞ୍ଚର ଆର୍ ଅଲସୋ ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍। ତ ଏହି ସାହସ, ବୀରତ୍ୱ ଏବଂ ଦୁଃସାହସିକ ଗୁଣ ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ଗୁଣ ବୋଲି ମୁଁ କହିପାରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିନେବା ନମ୍ବର 6 କ'ଣ ରହିଛି। ହୁଇଚ୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କମ୍ପେୟାର ଟୁ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ କାହା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ରାଣା ପ୍ରତାପ। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ମେୟର କିଙ୍ଗ ରାଣା ପ୍ରତାପ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 7 ରହିଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଡାକୋଟା କମ୍ପେୟାର ଟୁ, ଡାକୋଟାକୁ କାହା ତୁଳନା କରାଯାଇଛି ନା ଡାକୋଟା ଇଜ୍ କମ୍ପେୟାର ଟୁ ଚେତକ। ତ ଡାକୋଟାକୁ ଚେତକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡାକୋଟାକୁ ତାଙ୍କର ଚେତକ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 8 ରହିଛି ହୁ ଇଜ୍ ଚେତକ, ଚେତକ କିଏ, ଯାହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ପଢ଼ିପାରିବା, ଜାଣିପାରିବା ନା ଚେତକ ଇଜ୍ ଦ ବ୍ରେଭ୍ ହର୍ସ ଅଫ୍ କିଙ୍ଗ ରାଣା ପ୍ରତାପ। ତ ମେୱାର ରାଜା ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କର ଯେଉଁ ସାହସୀ ଘୋଡ଼ା ଥିଲା ତା ନାଁ ହେଉଛି ଚେତକ। ନମ୍ବର 9 ଦେଖିବା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 2 ଆବାଉଟ୍, କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଲୋକେଟ୍ ଦ ଥିମ୍ ଅର୍ ଦ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ୍। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲାଇନ୍, ଯାହା ପ୍ରଥମ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ତାର ଥିମ୍ ବା ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 2ର ନା ଆନ୍ସର ଏହା ହେବ କି ଦ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 2 ଇଜ୍ ଆବାଉଟ୍ ହାଉ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଗଟ୍ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାକୋଟା। ଠିକ୍ ଅଛି, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଡାକୋଟା ବିମାନ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ 2 ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତ ଦେଖିନେବା ନମ୍ବର 10 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଟୁ ଇନସିଡେଣ୍ଟସ୍ ହାଡ୍ ଅଲରେଡ଼ି ହ୍ୟାପେଣ୍ଡ ବିଫୋର୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାକୋଟା, ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦେ। ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଅଲରେଡ଼ି ଘଟି ସାରିଥିଲା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଥିଲା। ତ ଦେଖ ଟିକେ ସ୍ପେସ୍ ରହିଯାଇଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
Two incidents had already happened before Biju Patnaik went to bring his first Dakota. ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଅଲରେଡ଼ି ଘଟି ସାରିଥିଲା ବିଫୋର୍ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ହିଜ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡାକୋଟା। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଡାକୋଟା ଆଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଥିଲା। ସେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ନା ଦେ ୱେୟାର, ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା? ଦ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର୍ ଅଲରେଡ଼ି ଓଭର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। କାରଣ ଅଲରେଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧରୁ ପରେ ହିଁ ବଳି ପଡ଼ି ରହିଥିବା ସେଇ ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ସେ ଗୋଟାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ତ ଅଲରେଡ଼ି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସରିଯାଇଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଦ ସେକେଣ୍ଡଲି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଇପାରିବ? ଏ ବିଗ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅପ୍, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇଟା ଘଟଣା ଅଲରେଡ଼ି ଘଟି ସାରିଥିଲା। ନମ୍ବର 11 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ପାନଗଡ଼ ଦେନ୍? ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲେନ୍ସ ୱେଆର୍ ଲାଇଂ ଅନୟୁଜ୍ଡ ଆଟ୍ ଦ ଆମେରିକାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଆଟ୍ ପାନଗଡ଼। ଏ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ମିଲିଟାରୀ ପ୍ଲେନ୍ସ, ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମରିକ ବିମାନ ୱେଆର୍ ଲାଇଂ ଅନୟୁଜ୍ଡ, ତ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। କେଉଁଠି ନା ଆଟ୍ ଦ ଆମେରିକାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ ଆଟ୍ ପାନଗଡ଼, ପାନଗଡ଼ ପାଖରେ ଥିବା ଆମେରିକାନ୍ ଏୟାରବେସ୍ରେ ତ ସେସବୁ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନମ୍ବର 12 ଦେଖିବା, ହ୍ୱେୟାର୍ ଇଜ୍ ପାନଗଡ଼? ନା ପାନଗଡ଼ ଇଜ୍ ନିୟର କୋଲକାତା। କାରଣ ଏମିତି ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବିମାନ ଘାଟିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଯାହା ସହିତ ଆମର ଚୁକ୍ତି ଥାଏ, ରେଜିମେଣ୍ଟ ଥାଏ, ସେମିତି ଆମେ ତା'ର ବିମାନ ଘାଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଭାରତବର୍ଷରେ, ତ ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ମିତ୍ରଶକ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଏୟାରବେସ୍କୁ ସେ ତା'ର ଏୟାରବେସ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନମ୍ବର 13 କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖିନେବା, ମେନି ପ୍ଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାକୋଟାସ୍ ୱେଆର୍ ଲାଇଂ ଅନୟୁଜ୍ଡ ଆଟ୍ ପାନଗଡ଼। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିମାନ ଏବଂ ଡାକୋଟା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଯିଏକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ପାନଗଡ଼ରେ ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ। କ୍ୟାନ୍ ୟୁ ଗେସ୍, ତୁମେ କ'ଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛ? ହ୍ୱାଇ, ସେଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ପଡ଼ି ରହିଥିଲା? ନା ଆନ୍ସର ଏମ୍ ଲେଖିପାରିବା କି? ମେନି ପ୍ଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଡାକୋଟାସ୍ ୱେଆର୍ ଲାଇଂ ଅନୟୁଜ୍ଡ ଆଟ୍ ପାନଗଡ଼। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିମାନ ଯାହା ଅବ୍ୟବହୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା ପାନଗଡ଼ ଠାରେ। ଆଇ ଗେସ୍, ମୁଁ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଛି କି ଦେ ୱେଆର୍ ଡ୍ୟାମେଜ୍ଡ ବାଇ ଦ ୱାର୍, ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ଼ ୱାର୍ରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ କ୍ଷତି ହୋଇଯାଇଥିବେ ବା ତାଙ୍କର କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇଯାଇଥିବ, କିଛି ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାହା ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ନମ୍ବର 14ରେ କ'ଣ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ୱେଆର୍ ଡାକୋଟାସ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଫର୍? ଡାକୋଟାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାହେଉଥିଲା? ନା ଡାକୋଟାସ୍ ୱେଆର୍ ୟୁଜ୍ଡ ଆଜ୍ ଦ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଟୁ କ୍ୟାରି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଟୁ ୱାର୍ ସାଇଟ୍। ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ସରଞ୍ଜାମ ପରିବହନ କରିବାରେ, ନେବା ଆଣିବା କରିବାରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ନମ୍ବର 15 କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିନେବା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବାଇ ୱାନ୍ ଡାକୋଟା, ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍? ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଡାକୋଟା କିଣିବା ପାଇଁ। ଫର୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଫର୍, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବା କ'ଣ ପାଇଁ? ନା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ବାଇ ୱାନ୍ ଡାକୋଟା ଫର୍ ହିଜ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ୍। ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଫ୍ଲାଇଂ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବିମାନ କିଣିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ ବା ସେହି ପିଲାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ନମ୍ବର 16 ରହିଛି, ହ୍ୱାଇ ଡିଡ୍ ହିଜ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟେଡ୍ ହିମ୍ ନଟ୍ ଟୁ ଫ୍ଲାଏ? ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ନ ଭରିବା ପାଇଁ। ବିକଜ୍, କାରଣ ଏ ହେଭି ଷ୍ଟର୍ମ ୱାଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ଅପ୍, କାରଣ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବର 17 ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ଡିଡ୍ ବିଜୁ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦେମ୍? ବିଜୁ ଶୁଣିଲେ କି? ନୋ, ନା, ବିଜୁ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲିସନ୍ ଟୁ ଦେମ୍, ବିଜୁ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। ତ ନମ୍ବର 18 ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡିଡ୍ ହି ସେ? ସେ କ'ଣ କହିଲେ? ହି ସେଡ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ବିଜୁସ୍ ପ୍ଲେନ୍, ଇଏ ହେଉଛି ବିଜୁର ବିମାନ, ହ୍ୱିଚ୍ ଫ୍ଲାଇଜ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ଏ ଷ୍ଟର୍ମ, ଯେଉଁଟାକି ଝଡ଼ ସମୟରେ ହିଁ ଉଡ଼ିପାରିବ। ତ 19, ଡିଡ୍ ହି ଗେଟ୍ ଏ ଡାକୋଟା? ସେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାକୋଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ କି? ୟେସ୍, ହଁ, ହି ଗଟ୍ ଏ ଡାକୋଟା, ସେ ଗୋଟେ ଡାକୋଟା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଗଲେ ବା ଆଣିପାରିଲେ। 20 କ'ଣ ରହିଛି, ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଅର୍ ଇଜି ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଡାକୋଟା? ଗୋଟେ ଡାକୋଟା ପାଇବା କ'ଣ ସହଜ କି? ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଟୁ ଗେଟ୍ ଏ ଡାକୋଟା ଫର୍ କମନ୍ ପିପୁଲ୍? ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଇଁ ବା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଡାକୋଟା ଏବଂ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ସରିଯାଇଛି ଆମର SCP-1। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଲେନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛି, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ୟୁନିଟ୍ ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍।